अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बमून रशीद अपने प्रोग्राम रमज़ान स्पैशल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ। ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਗਫਿਰਤ ਦਾ ਅਸ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया लब कुशाई का मौका देने वास्ते कि माशाअल्लाह तुसी जिहड़ा सिलसिला शुरू किया बहुत ही काबिल तारीफ है। बाकी अपने जिन्ने भी देखने वाले ने सारिਆਂ ਨੂੰ खुश आमदीद है और दुआ भी है और गुजारिश भी है कि बहुत सिलसिलेवार ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम चल रहे हैं इन्हां नाल जुड़ के दीनी और मिली फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह। जिन्नी असीं तवज्जो देवांगे उन्ने ही फ़ायदे होंगे दुनियावी और उखरवी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला दा ख़ास फजल और एहसान होया साडे उपर कि अल्लाह ताला ने सानू अपने आखिरी और प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे विच पैदा किया, जो कि तमाम नबियों के सरदार ने। और फिर उस तो बद के ये फजल होया कि तमाम आसमानी किताबां दी सरदार आखिरी किताब कुरान मजीद दे नाल सानू नवाजिया। और फिर उस तो अगे अगर देखा जाए तो बहुत सारे एहसानात और करम नवाजियां ने उस रब्बे कायनात दियाँ कि जिन्हां दा असी सारी ज़िंदगी अगर सजदे दे विच रह के शुक्र अदा करिए तो कर नहीं सकते। देखा जाए तो वैसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत वास्ते बंदगी वास्ते फरिश्तियां दी एड्डी बड़ी तादाद पैदा की है कि उन्हां दा इहाता और उन्हां दी गिनती करना मुश्किल है। अल्लाह ताला दे ही इल्म दे विच है कि किन्ने फरिश्ते अल्लाह ताला ने अपनी इबादत वास्ते पैदा कीते हैं। तो सवाल पैदा होंदा है कि जब इन्ने फरिश्ते अल्लाह ताला ने अपनी इबादत वास्ते पैदा कीते तो फिर इस नाकिस जे इंसान नूं पैदा करने की की ज़रूरत सी। ये उदों भी सवाल होया कि जदों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने पैदा किया तो फरिश्तियां ने सवाल किया कि इंसान तो झगड़ालू है, लड़ाई झगड़े करने वाला है, तो इसनूं पैदा करने का की फ़ायदा है। तो फिर अज दा मौका अगर देखिए कि अल्लाह ताला ने जिन्हां मुसीबतां दे नाल और जिन्हां परेशानियां दे नाल और नफसानी ख्वाहिशात दे नाल इंसान नूं बनाया और उसके बावजूद फिर इंसान दे उपर बहुत सारे आमाल नाफिज किए इंसान की भलाई वास्ते, फलाहो बहबूद वास्ते, इसकी इसलाह वास्ते। तो जदों बंदा सारा कुछ चाहते हुए, मिसाल के तौर पर रमज़ान मुबारक का दरमियानी अशरा मगफिरत चल रहा है, तो शुरू का अशरा है अशरा रहमत। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के नाल नवाज के 10 दिनों के विच बंदे नूं इस काबिल किया कि वह मगफिरत के काबिल हो जाए। तो हुण मगफिरत का अशरा शुरू है। तो देखा जाए तो रोज़ा असल दे विच तकवा हासिल करन दा नाम है। और तकवा किवें हासिल होंदा है, तकवे का मकसद यही है कि जिवें रमज़ान मुबारक तो इलावा और रोज़े तो इलावा पानी पीना बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, इसी तरह खाना खाना बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। और इसी तरह कई सारे अमाल नेक ने कि जिहड़े आपां करदे हां, लेकिन रोज़े दे विच उन्हां दे विचों भी रुकिया जाता है। पानी पीना नाजायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है और रोज़ा रखिया सी पानी नूं अपने हलक तो नीचे नहीं उतारदे। और अल्लाह का हुक्म है इस तरह खाना खाना कोई माड़ी गल नहीं है, इंसानी सेहत वास्ते ठीक है और सहरी खाण की फजीलत है। लेकिन पूरे दिन असी खाने के करीब नहीं जाते क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਔਰ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਔਰ ख़ास ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਬੀਨਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬੀਨਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਬੀਨਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, TV ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਬੀਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਸ਼ੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅਸਲ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਰਾਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਗਫਿਰਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਮਗਫਿਰਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਬਦਬਖਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ 3 ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ 3 ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਇਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਲੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜੋ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮੀਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਮੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਰਤਬਾ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ 3 ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਦੁਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਇਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਔਰ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ फ़ायदा ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਬਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਕਵਾ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ। ਤਕਵਾ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਅਸਲ ਤਕਵੇ ਦਾ ਹਸੂਲ ਹੈ। ਤਕਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਨਾ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਔਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਔਰ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ 11 ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਮਾਲ ਬਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਮਾਲ ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਕਾਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਮਾਲ ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਮਗਫਰਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਗਫਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਫਰਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਫਲਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਸ ਬਦਦੁਆ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗਫਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸੂਲ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਟਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਤਬੁਲ ਲਿਸਾਨ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਕੂਨ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਰ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾ ਔਰ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾ ਔਰ ਪੈਰਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਔਰ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰੂਬਰੂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਜ਼ਰੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।